يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
تكن لرسول الله نصرته إذ تلقاه الأسد في آجامها تجمي والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكتائب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يديك رسول الله جاءه كريم إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تهدي من زلة عظما إن الكبائر في الكفران كاللام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في الكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه المصلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان من الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة من شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكر شيخنا ورب
وسلم على شيخنا وربي أرواحنا بهدي الدين بهدي الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أنه يستحب إحياء ليلتين عيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد في ذلك. من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ولولا من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah sekali, kita akan bahas insyaallah tentang hal yang berkaitan dengan tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, dan tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Bagi pengarang rahimahullah, beliau mengatakan di antara amaliyah yang disunnahkan pada bulan Zulhijjah ini
puasa sunnah Arafah. Ini yang masyhur, yang hadisnya sahih, yang hadisnya diamalkan oleh ulama sedunia. Sementara juga ada puasa yang disebut dengan hari Tarwiyah. Ada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian juga ada puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pengarang rahimahullah dia mengatakan, yang pertama adalah dalil berpuasa pada hari Arafah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanatal madiyata wal atiyata." Berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Kalau nanti kita lebaran 10 Zulhijjahnya pada hari Kamis, maka insyaallah hari Arafah bagi kita yang ada di Indonesia, sekali lagi bagi kita yang ada di Indonesia, tidak sama waktunya dengan Saudi Arabia. Jangan seperti orang-orang kebanyakan yang tidak mengerti apa-apa mengatakan semua harus disamakan dengan waktu di Saudi Arabia. Tidak demikian. Kita ini sekarang jam berapa ini? Berapa sekarang kita ini? Karena di Saudi jam berapa di Saudi? Beda berapa jam di Saudi? Beda 4 jam. Ya, 4 jam jauh. Mau disamakan nggak bisa. Waktu kita aja sudah berbeda. Matlaqul hilal, tempat munculnya hilal pun berbeda. Jangan antar negara kita dengan Saudi Arabia, antar provinsi yang ada di Indonesia saja, waktu sholat sudah berbeda. Kita di Jakarta maghrib jam 6 kurang berapa? 6 kurang berapa? Kurang 10 gitu. Kalau kita ke Surabaya lebih cepat kan? Lebih cepat maghribnya itu. Jadi waktu sholat saja antara provinsi yang ada di Indonesia sudah berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Apalagi sudah di luar. Ini kan Asia. Saudi Arabia, Timur Tengah sudah berbeda matlaqul hilalnya, berbeda tempat hilalnya. Jadi tidak bisa disebahkan, bahkan disamakan antara waktu Indonesia dengan waktu daripada Saudi Arabia, berbeda. Nah ini ada kesunahan. Kita insya Allah kalau lebarannya hari Kamis tanggal 10 Zulhijjah, maka hari Arafahnya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Rabu insya Allah. Pada hari Rabu ada kesunahan bagi kita untuk melakukan ibadah puasa yang disebut dengan puasa hari Arafah. Kalau tidak ada qadaan, maka niatnya sekalipun misalnya sudah masuk waktu terbit matahari, yang penting kita belum makan, kita belum minum, kita belum ngopi, kita belum makan gorengan, kita belum merokok, niat di hati kita, aku niat puasa sunnah Arafah, boleh, karena puasa sunnah. Tapi kalau seandainya kita ada niat puasa qadha Ramadan digabung dengan puasa sunnah Arafah, maka niatnya wajib sebelum masuk waktu subuh. Di malam harinya, malam Rabunya, kita sudah niat di hati, aku niat qadha puasa Ramadan dan puasa sunnah Arafah. Ini kalau seandainya puasa sunnah Arafah dibarengi dengan apa tadi? Puasa qadha Ramadan. Jadi kalau cuma puasa sunnah Arafah saja, nggak perlu diingatkan niat kita. Pada subuh, yang penting kita belum makan, kita belum minum, kita belum ngopi, maka disunnahkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut, dan niatnya boleh saat itu. Yang penting belum masuk tergelincir matahari, belum masuk waktu zuhur. Tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa pada hari Arafah yang di tanggal 9 Zulhijjah itu menggugurkan dosa-dosa setahun yang lampau yang pernah kita kerjakan. Ingat, ulama menjelaskan yang digugurkannya bukan dosa-dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil. Jadi yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dosa-dosa besar, tetapi dosa-dosa kecil setahun yang lalu yang pernah kita kerjakan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal atiyata,
dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan setahun yang akan datang. Kok bisa sih Allah menggugurkan, Allah mengampuni dosa-dosa kecil setahun akan datang? Ini bagaimana penjelasannya? Nah, ulama yang menjelaskan bagaimana penjelasannya, yaitu orang tersebut bagi muslim dan muslimah yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah cegah dirinya tidak akan melakukan dosa-dosa kecil setahun yang akan datang. Itulah pengertian daripada hadisnya Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa kecil setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Jadi setahun akan datang Allah cegah, Allah larang, Allah tidak kasih ini hamba Allah muslim atau muslimah untuk melakukan dosa-dosa kecil sebab dia mengerjakan puasa sunnah hari Arafah. Yang kedua, para jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW kepada istri beliau, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, man asbaha sha'iman yawma Arafah. Seorang hamba Allah yang berpuasa pada hari Arafah, masuk di waktu pagi hari. Misalnya besok insya Allah kita Allah kasih panjang umur, kita lihatkan di hati kita ingin berpuasa pada hari Arafah, masuk jam 7 pagi, sedang berpuasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, fatahallahu alaihi 30 baban minal khairi. Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Jadi orang yang berpuasa muslim dan muslimah pada hari Arafah, keuntungan yang pertama, kata Rasulullah SAW, Allah bukakan baginya 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, wa aghlaqa anhu 30 baban minal syarri. Allah tutup baginya 30 pintu-pintu kejahatan. Allah, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, keuntungan pertama bagi muslim dan muslimah dari apa? Allah bukakan 30 pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, Allah tutup baginya 30 pintu-pintu kejahatan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا أَفْطَرَ وَشَرِبَ الْمَاءَ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ. Kalau dia sudah masuk waktu maghrib, dia berbuka puasa, dia minum air, kemudian sampai berkeringat tubuhnya, kata Rasulullah SAW, maka setiap keringat yang keluar dari badannya, dari tubuhnya, memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah tersebut. Makanya saya, para jemaah sekalian ini, selama Allah masih berikan hidup di alam dunia, kita upayakan diri kita semaksimal mungkin untuk mengikuti setiap ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW. Ini diantaranya. Besok insya Allah hari Rabu, kalau lebarannya hari Kamis, maka ada kesunahan untuk melakukan ibadah puasa yang disebut sebagai puasa tadi apa? Hari Arafah. Nah, kita punya ulama mengamalkan hadis yang baik. Jadi bukan hanya hadis yang sahih saja, bukan hanya hadis yang hasan saja, hadis yang baik pun boleh diamalkan. Kita punya guru-guru di Bukit Duri, khususnya muallim, habib yang ada di Bukit Duri, khususnya mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di samping hari Arafah pun hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah yakni pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Berarti hari apa itu? Selasa insya Allah tuh. Jadi kita 2 hari puasa. Hari Selasa 8 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Upayakan kita selama masuk Allah berikan hidup di alam dunia, masih sehat afiat, masih bisa nafas, upayakan diri kita untuk sebisa-bisa kita mengamalkan setiap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Keuntungannya bagaimana? Kata
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menghidupkan sunnah aku ketika umat aku sudah rusak. Kapan? Sekarang. Orang banyak nggak mau sembahyang subuh, orang banyak nggak mau puasa Ramadan, orang banyak nggak mau sholat yang wajib, kan begitu. Sekarang udah rusak ini. Orang makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kita menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, falahu ajru sab'ina syahidah, wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahidin. Baginya pahala 70 orang yang mati syahid, atau bahkan dalam hadis yang lain baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Jadi yang kedua tadi, yang kedua puasa sunnah hari Tarwiyah, hari Selasa hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, hari Rabunya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dalilnya mana? Tadi apakah diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif? Boleh. Siapa yang mengatakan? Salah seorang ulama, ini ulama ini al-muhaddits, ahli hadis, al-faqih, ahli hukum agama, orang yang memang sangat berperan, sangat banyak perannya dalam membela mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa beliau? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang terkenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Apa kata beliau? Al-hadithul dha'ifu yu'malu fi fadailil a'mali. Dia kata ini orang-orang yang keranjingan, orang-orang yang keranjingan mesti hadis yang sahih, hadis yang hasan. Tidak dalam beribadah, bukan dalam hukum ya. Dalam hukum harus hadis yang sahih, harus hadis yang hasan. Sementara dalam pengamalan setiap ibadah itu tidak mesti apa? Hadis yang sahih, hadis yang hasan. Siapa yang mengatakan? Tadi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kan suka bilang hadisnya sahih enggak? Tuh baca Quran belepotan. Hadis yang sahih enggak? Antara ain dengan hamzah lu enggak bisa baca. Shiratal ladzina an'am, bukan an'am dari apa? An'am. Antara hamzah dengan ain enggak bisa membedakan. Enggak tahu tentang ilmu mustalahul hadis, tidak tahu tentang ilmu usul hadis, tidak mengetahui ilmunya, sudah bilang hadisnya sahih enggak, hadisnya hasan enggak. Kita punya ulama dari dulu sudah mengajarkan puasa pertama hari Arafah, hadisnya sahih, hadisnya hasan. Tapi jangan lupa masih diperbolehkan untuk mengamalkan dari hadis yang ada, hadis yang dhaif. Siapa yang mengatakan? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keutamaan? Ini kalau ada keutamaan dari Rasulullah, berarti tujuannya apa? Tasyji'an lana li ibadatillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shama yawmat tarwiyati a'dahu Allahu thawaba sabri Ayyub alaihi salam ala bala'ih. Orang yang berpuasa pada hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 bulan Zulhijjah, insyaallah kalau lebarannya hari Kamis, maka tarwiyah jatuh pada hari apa? Hari Selasa insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa pada hari tarwiyah, Allah berikan kepadanya pahala seperti Allah berikan pahala atas kesabaran Nabi Ayyub terhadap bala yang Allah berikan kepadanya. Allah besarnya luar biasa. Kita nggak sanggup menerima bala, ujian, musibah dari Allah seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam dengan berpuasa pada hari tarwiyah, yakni pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah, Allah berikan tadi apa? Pahala seperti pahala sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam sabar dalam menghadapi ujian, bala, musibah yang Allah berikan kepadanya. Alhasil jadinya bagaimana?
Kita berpuasa 2 hari besok insyaallah. Yang pertama hari apa? Hari Selasa. Bagi antum yang terbiasa Senin Kamis, puasa Seninnya. Apalagi orang dulu dari tanggal 1 sudah apa? Berpuasa. 1 Zulhijjah masuk berpuasa sampai tanggal 9. Kita kan orang sekarang, kita kan malas gitu. Banyak malesnya. Kita ambil 2 hari nih. Ambil 2 hari, yang pertama hari Tarwiyah, yang kedua hari apa? Hari Arafah. Besok insyaallah tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9 hari Tarwiyahnya hari Selasa, hari Arafahnya hari apa? Rabu. Ya, di hati kita. Kalau ada qadha puasa Ramadan, gabung niatnya. Aku niat qadha puasa Ramadan dan puasa sunnah Tarawih malam Selasanya tuh. Malam Rabunya niat lagi di hati kita. Aku niat puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah hari Arafah. Dapat kita, dapat sunnah, dapat wajib. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para jamaah sekalian, kemudian takbir. Kapan mulai takbir kita dibaca? Khusus untuk Idul Adha. Kalau Idul Fitri pas maghrib masuk baru baca dulu takbir. No, takbirnya yang udah seperti guru ajarkan, udah jangan macam-macam, jangan pakai tambahan Allah seperti gitu. Allah yang mulai takbir biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keterangan dari mana? Di kitab Al-Adhkar yang mengarang siapa? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dengan takbir yang sudah sering kita baca. Beliau mencantumkan perkataan daripada Ashabus Syafi'iyah, ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mengenai kalimat takbir yang diucapkan. Jadi nggak model-model, nggak ada penambahan. Walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Kepintaran orang sekarang. Kan yang ulama sudah terus kita pegang, sudah ikuti. Yang mu'allim itu diajarkan, kerjakan sampai sekarang. Jangan pakai dia baik. Tambah-tambahin model doa yang salamatan fitin bagaimana tuh? Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, ditambahin sekarang. Fitin wa dunya wal akhirah. Itu kan yang diusul ulama. Karena ditambahin fitin wa dunya wal akhirah. Padahal kalau dia tahu sudah disebut kalimat fitin ini dalam ilmu mantiq disebutkan min babil iktifa. Contoh, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil amanu. Amanu ini dhamir hum buat laki-laki. Kutiba alaikum buat laki-laki. Berarti perempuan kayak apa itu? Dan sebutin perempuan di sini. Ini bukannya Allah nggak memerintahkan perempuan muslimah, Allah perintahkan. Inilah yang disebut sebagai min babil iktifa. Allah sebut yang lebih kuat, yang lebih dominan. Perempuan itu enggak. Allah perintahin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sama doa tadi itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Disebutkan kalimat fiddin. Ini min babil iktifa. Kalau sudah minta selamat agama, selamat dunia pasti, selamat akhirat juga apa? Enggak pasti. Jadi jangan kayak orang goblok sekarang ditambahin kalimat apa? Fiddin wa dunya wal akhirah. Enggak perlu. Ini yang nyusul ulama doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad. Sudah cukup. Salamatan fiddin, tidak perlu ditambahkan kalimat dari apa? Dunia wal akhirah. Disebut sebagai min babil iktifa. Takbir, bagaimana kalimat takbirnya? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Takbir yang mudah biasa kita baca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini halaman 156. Antum yang punya kitabnya buka kitab Al-Adhkar yang mengarang Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, halaman 156.
Kata beliau, qala ashabuna, berkata ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sigat takbir, kalimat takbir bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Tidak ditambahkan walau karihal musyrikun, tidak ditambahkan kalimat walau karihal munafiqun, tidak ada penambahan sama sekali. Walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah. Pertama wahdah, yang pertama apa? Wahdah. Kalau bisa DKM perintahkan suruh orang-orang yang ngerti kalimat takbir, ini mungkin turi mas, antum ucapin kalimat yang salah, yang dengar ngerti banyak. Orang-orang murid-murid dari zaman dulu yang paling ngaji-ngaji ilmu paling ngerti banyak. Kalau salah tahu nggak? Tahu. Ini bacaan salah, bukan wahdah pertama, tapi apa? Wahdah. La ilaha illallah wahdah. Wahdah. Shadaqa wahdah. Lalu yang kedua apa? Shadaqa wahdah. Pertama, la ilaha illallah wahdah. Yang kedua, shadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dalam hadis yang lain, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sunnah setelah itu baca selawat seperti yang kita baca itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Ini ada kitab lain yang adanya di kitab Qutul Habibul Khalil yang mengarang ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Banten. Jadi kalau bisa demikian, yang baca takbir orang-orang yang memang mengerti kalimat takbir yang dia baca. Kapan kesunahan takbir dibaca? Maka pengarang rahimahullah beliau katakan, Al-Imam An-Nawawi al-Dimashqi rahimahullah, kata beliau, wa amma Idul Adha, adapun takbir untuk Idul Adha, fayukabbiru fihi min ba'di salati subhi min yaumi Arafah ila an yusalli al-asra min akhir ayyam at-tashrik. Maka sunnah dibaca setelah subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ingatin ente, kalau Idul Fitri pas malam takbiran malam 1 Syawal, maghrib masuk baru baca apa? Takbir. Tapi sunnah Idul Adha, kesunahan dimulai tanggal 9 Zulhijjah subuhnya. Kalau lebaran haji kita insyaallah hari Kamis, maka takbirnya kapan mulainya itu? Rabu subuh boleh baca tuh. Rabu subuh berjamaah antum di sini atau di musolah yang lain di Al-25, pas baca habis sembahyang subuh selesai salam. Nah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah insyaallah hari Rabu baca takbir bareng-bareng tuh, dimulai lagi itu. Jadi takbir pada Idul Adha dimulai dari subuh pada hari Arafah. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu asar dari hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari. Pertama tanggal 11, yang kedua tanggal 12, yang ketiga tanggal 13. Nah, tanggal 13 asarnya terakhir takbir tuh. Pokoknya habis sembahyang fardu, habis sembahyang subuh, habis sembahyang zuhur, habis sembahyang asar, habis sembahyang isya, dimulai tadi dari subuh tanggal 9 Zulhijjah.
berjamaah, selesai banyak takbir bareng-bareng, terus zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai asar nanti pada akhir hari tasbih, yakni tanggal 9 bulan Zulhijjah. Yang ketiga para jamaah sekalian, sebelum saya lupa, nanti tanggal 10-nya ada kesunahan untuk melakukan salat sunnah Idul Adha. Setahun sekali kita kerjainnya. Nah, bagaimana kaifiatnya? Maka dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi di Masjid rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sunnah pada waktu melakukan salat sunnah Aid, baik Aidul Fitri atau Idul Adha, fayukabbiru fil rak'atil ula sab'a takbiratin siwa takbiratil iftitahi. Maka pada rakaat yang pertama takbirnya berapa kali? Yang pertama 7 kali. Ingatin, ini sunnah hayat. Takbir pada salat sunnah Idul Fitri dan Adha dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masuknya pada sunnah apa? Sunnah hayat. Kalau ditinggalin nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya si imam kelupaan bangun dari rakaat pertama ke rakaat yang berapa? Yang kedua langsung baca surah, dengan aja udah. Karena sembahyang hukumnya nggak batal. Baca takbir yang 7 rakaat yang pertama, yang 5 rakaat yang kedua, hukumnya tadi apa? Sunnah hayat. Bagaimana pengertian sunnah hayat? Sebuah pekerjaan sunnah manakala ditinggalkan sengaja atau kelupaan, tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Ada kesunahan imam kelupaan rakaat pertama, rakaat yang kedua, kemudian langsung baca apa? Baca Fatihah, imam kelupaan. Udah, makmum yang di belakang jangan betul, nggak perlu. Kenapa demikian? Baca takbir pada rakaat yang pertama, kedua, 7 dan 5 kali, hukumnya sunnah hayat. Sama sembahyang kitnya. Cuma orang pada bingung, nih imam nggak baca takbir nih. Sama sembahyangnya udah. Ingatin, rakaat yang pertama takbirnya 7 kali, rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Kemudian bagaimana kaifiat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Ini suka salah orang, sekalipun gak batal sembahyangnya. Orang kebanyakan baca kalimat tadi per kali takbir, begitu gak? Begitu gak tuh? Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali takbir baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ulama kita jelasin, ulama kita terangin bagaimana kesunahan baca kalimat tasbih tadi. Perlu DKM perlu kasih tahu informasi para jamaah, karena ini nggak semua jamaah tahu dan nggak semua jamaah ngaji, kan begitu. Habis dari subuh pada pulang, ngaji kagak, ngerti kagak, praktek ibadahnya begitu akhirnya. Gara-gara dia nggak ngaji, nggak tahu, pada akhirnya ketentukan hukum sunnah yang benar, sekalipun sunnah. Bagaimana kaifiatnya? Maka pengarang Al-Imam An-Nawawi di Masjid rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, dia menyebutkan wa yustahabbu an yaqula baina kulli takbirataini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disunnahkan per 2 kali takbir untuk membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi caranya udah kita niat Allah, niat di hati, usalli sunnata Aidil Adha imaman atau ma'muman akbar. Kemudian seperti biasa baca doa iftitah, kemudian baca ta'awudz. Setelahnya kan itu, setelahnya udah takbir, udah kelar Allahu akbar, udah kelar niat, takbir 7 kali, Allahu akbar. Tidak baca apa-apa, Allahu akbar.
Takbir yang kedua baru baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bukan per kali takbir, tapi bacanya per 2 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhasil kesimpulannya pada rakaat yang pertama berarti kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar baca berapa kali itu? 3 kali doang, enggak 7 kali. Kenapa demikian? Karena sunnahnya tadi berapa? Per 2 kali takbir. 2 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam kalau bisa hitungin tuh pakai ini nih. Jangan sampai 11 kali lagi. Hitungin si imam tuh. Kadang-kadang si imam nggak kelupaan kita hitungin. 2 sampai 3 gitu. Kelupaan. Sekalipun nggak batal ya. Tapi kalau bisa si imam hitungin pakai dua tangannya tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. 2 Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir Allahu akbar. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir, baca tasbih yang tadi cuma 3 kali. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, baca tasbihnya berapa kali? 2 kali. Karena kenapa demikian? Per 2 kali takbir disunnahkan untuk membaca tadi apa? Membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Terakhir para jamaah sekalian sebentar lagi, 5 menit lagi. Tanggal 10-nya juga kita ada kesunahan untuk apa? Melakukan yang disebut dengan udhiyah ya, yang disebut dengan udhiyah, yaitu penyembelihan daripada hewan kurban. Nah, bagaimana hukum udhiyah itu dalam madhab kita? Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, hukum udhiyah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ingat, hukum udhiyah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana pengertian sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kesunahan ini berlaku untuk siapa dari umat Nabi Muhammad? Bagi orang yang memiliki kelebihan harta pada tanggal 10 Zulhijjah dan malamnya berikut hari tasyrik, untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau kita lebih, insya Allah nih, lihat ATM nih masih banyak nih. Beli kambing kan baru 5 juta, sedang untuk 5 juta tuh. Apalagi kita ikut kolektif di Al-Huda. Kan kolektif berapa sekarang di Al-Huda? 3,5, udah tuh sih pernah 3,5 tuh, gitu. ATM ambil sebentar, 3,5 kolektif sebentar doang tuh. Kalau kita orang, insya Allah lebih dunia, insya Allah mudah-mudahan tuh. Nah, sunnah kita melakukan udhiyah ini. Nah, tadi hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sekarang bagaimana kalau nggak mampu? Dia fakir. Artinya fakir, dia punya kebutuhan sehari 10.000. Ini ulama kita yang jelaskan. Ta'rif, definisi fakir adalah orang yang pertama sama sekali tidak memiliki kerjaan usaha, atau ada usaha, ada kerjaan tapi tidak mencukupi. Yang dia butuhkan sehari 10.000, yang didapat kurang dari 5.000, maka ini orang disebut dengan fakir. Dia butuh sehari 100.000 buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, yang didapat cuma 30.000. Nah, ini orang disebut sebagai orang apa? Orang fakir. Dia bagaimana? Apakah masih ada kesulitan berkurban? Maka dalam kitab Qutul Hadithul Karim
yang mengarang ulama kita ini, ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah, pada halaman 269 beliau menyebutkan di kitab ini pendapat daripada salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Annahu yakfi iraqatul dami walau min dajajin aw iwazin, bahwasanya sah menumpahkan darah pada hari Idul Adha bagi orang yang fakir, sekalipun dia hanya menyembelih seekor ayam atau seekor itik atau bebek bahasa kita ya, masih sunnah kita bagi orang yang sama sekali nggak mampu untuk aktif berpartisipasi dalam apa? Dalam udhiyah ini, sekalipun hanya menyembelih satu ekor ayam atau satu ekor apa? Satu ekor kambing. Bahkan pengarang rahimahullah dia mengatakan, bukan Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah ya'murul faqira bi taqlidihi. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah, beliau memerintahkan murid-muridnya yang fakir untuk apa? Untuk mengikuti pendapat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh berarti tanggal 10 kita nggak punya duit, beli aja ayam di putaran tuh atau apa? Atau bebek, tapi yang bawa kemari jangan. Kalau pengurusnya pakai jamin apa-apaan. Sekalipun sunnah muakkadah, sekalipun sunnah apa? Sunnah muakkadah, di rumah aja udah kita potong ayamnya, potong bebeknya, dapat pahala udhiyah. Tapi ingat, bagi orang yang fakir yang sama sekali tidak mampu, bahkan pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yuqasu 'ala al-udhiyati al-aqiqatu fayajuzu liman lam yaqdir 'ala thamani syati an yaqub an waladihi bidhikati ala madhhab Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan dikias, diperbolehkan bagi orang yang fakir untuk mengakikahkan anaknya. Ini ada orang fakirnya punya anak baru lahir, buat beli kambing duitnya nggak ada, sama sekali nggak cukup atau sama sekali nggak ada. Padahal dia ada kesunahan untuk apa? Mengakikahkan putranya atau putrinya. Nah, maka Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah dikias udhiyah dengan akikah. Pengertiannya bagaimana? Masih boleh orang yang udah fakir atau orang yang fakir tadi mengakikahkan anaknya, beli ayam 2 ekor bagi putra untuk putranya, anak yang laki-lakinya, atau ayam 1 ekor buat anak perempuannya. Boleh hukumnya, sudah kesunahannya sudah apa? Sudah gugur baginya. Silahkan diamalkan nih. Ini kitabnya jelas. Kitabnya adalah kitab Qutul Habibul Qarib yang mengarang adalah Syekh Muhammad An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi